पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगण रघुनाथितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवा श्रीराधाकृष्ण पादानुसहगण ललिता विशाखान्वितांश्च ग्रन्थेरारम्भे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण तीनेर स्मरण हईते हई सर्वविघ्न विनाशन अनायासे हई निज वंचित पूरण यस्य प्रसादत भगवत प्रसाद यस्य प्रसादन्न गतिकुतोऽपि धियांस्तवंस्तस्य यशस्त्रीषण्णं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो आजनलम्बितभुजो कनकावदयितो संकीर्तनैकपीतर कमलायताक्ष विश्वम्भर द्विजवर जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतां देवी त्वां नमामि हरिप्रिये हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते वृंदावै तुलसी दिव्या वै प्रिया वै केशवस्म च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्वै नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইরে করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ अभीष्ट पुराण वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए भगवत महापुराण की, शुकदेव गोस्वामी पाद की, परीक्षित महाराज की, समवेत गौर भक्त वृंद की, प्रेम से बोलो राधा रानी की।
मोर प्रभु निताई गौरांग जहाँ बोलान बानी इहा बिना भालो मंद मोर किछु नाहि जानी। मोर मुखे कृष्ण कथा कहिछेन अपनी श्री गौरांग जहाँ बोलान ताहाई बोली जेन बीना যন্ত্র। সকল শ্রোতা বৈষ্ণব চরণে করি কোটি নমস্কার। সবাকার চরণ ধুলে মস্তকে দিও আমার। দিন গেলে হা গৌরাঙ্গ বলে একবার প্রভু কহে সে হয় আমার आमी होयोता। परम करुण अवतार श्रीमान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रसघन श्री विग्रह अनादिर आदि सर्व अवतार सार सर्व अवतारेर गोड़ा सर्व अवतारेर बीज स्वरूप तदीय श्रीपाद परम करुण अवतार परमहंस परिव्राजक परम दयाल पतित पावन शंकर्षण बलराम नित्यानंद प्रभु तदीय कुलतिलक मोर परम गुरुदेव प्रातस्मरणीय अष्टोत्तर शत लीला प्रविष्ट श्री श्री तीनकोटी गोस्वामी महाराज श्री चरण कमल आश्रित मोर आराध्यतम श्री गुरुदेव प्रातस्मरणीय लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शत श्री श्री सनातन दास जी गुरु महाराज रातुल चरणे ए दास अनुदासेर असंख्य असंख्य कोटि कोटि नमन। प्रेम से बोलो तदन्ते उपस्थित सकल भक्तमंडली एवं अनंत कोटि विश्वेर अनंत कोटि वैष्णव बृंद तादेर रातुल चरणे दासेर असंख्य असंख्य भूलुंठित प्रणाम। जाहादेर कृपा शक्ति मस्तके धारण पूर्वक এই হরি কথা आस्वादনের परम सौभाग्य लाभ सबार भाग्ये जा कखनो हय ना। निताई चाँद एमनई करुणा करलेन गौरहरि एमनई करुणा करलेन कि साथे पाचे मिली दुआरे बसिया कीर्तन करो हो सबे करो ताली दिया। प्रेम से बोलो सबाई मिले एकटू हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबाई मिले जोरे जोरे उच्च स्वरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सबाई मिले कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे प्रेम से बोलो শ্রীমান মহাপ্রভু বললেন সাথে পাছে মিলি দুয়ারে বসিয়া কীর্তন করো সবে করো তালি দিয়া বললেন এই সংকীর্তন করলে কি হবে জয় নিতাই জয় নিতাই শ্রী श्री राधेश्याम जय निताई प्रेम से बोलो সংকীর্তন করলে কি হবে কি দরকার এই সংকীর্তনে বললেন কলিযুগে আর অন্য কিছু থাকলে তো করবে রাধেশ্যাম ও রাধে আহারে কতদিন পর দেখা হয়েছে দুইজনা উনিও বাড়ির থেকে বাইরে আইতে পারে না উনিও পারে না এক জায়গা বাইরে আইছে আর দুইজনের পাশাপাশি বসাইছে জুত কইরা গল্প হইব কতদিন পরে যে ভগবত সঙ্গ পেয়েছো সেটা আস্বাদন করো ওই গল্প তো করতে করতে জীবনটাই চলে গেল প্রেম সে বলো ধ্যান পূর্বক যে যতটুকু সময় পেয়েছো হাতে আস্বাদন করো বলো রাধা রানী কি নাম সংকীর্তন কেন করব হে প্রভু বলো নাম সংকীর্তন করব কেন মহাপ্রভু বললেন সত্য ত্রেতা দাপর
এই 3 যুগে যেভাবে ভগবানকে লাভ করা যেত, ওই তিন বস্তুটি কলিযুগে নাই তো। যাগযজ্ঞ, তপস্যা আর পূজা অর্থাৎ অর্চন, এই 3 বস্তু ছিল অন্য যুগে, যে যুগ আমরা পার করে এসেছি। কলিযুগে তপস্যাও হবে না, ওই 5টা মিনিট ধৈর্য ধরে বসতে পারি না, পাশের জনের সঙ্গে গল্প করতে হয়। আর বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, জন্মের পর জন্ম বসে বসে ধ্যান লাগানো কি সম্ভব? ধ্যান করতে বসবো, সংসারে সে পেছন থেকে ডাক দেবে, সংসারে সে ডাক দেবে, যেই চোখ বন্ধ করে প্রভুর ধ্যান করব, অমনি পেছন থেকে সংসার টান দেবে, ধ্যান হবে না। যজ্ঞ বলে, কলিযুগের যজ্ঞের অবস্থা তো দেখলে হাস্যকর লাগে। কলিযুগে কেবলমাত্র নামের যজ্ঞ, কলিযুগে কোনো হোম যজ্ঞ নেই, হবে না। হোম যজ্ঞ করতে গেলে যে বস্তুগুলো বিশেষ প্রয়োজন, সেই বস্তুগুলো পাবে না। বলে কেন? বাজারে তো অনেক ঘি পাওয়া যায়। বলে বাজারে যে সমস্ত ঘি পাওয়া যায়, ওই ঘি দেশি ভারতীয় গায়ের দুধ দিয়ে হয়ই না, বেশিরভাগ হয় মহিষের দুধ দিয়ে। দেশি ভারতীয় লক্ষণ যুক্ত গোমাতার দুগ্ধ থেকে শুদ্ধভাবে প্রস্তুত করা ঘি লাগবে। তৎসঙ্গে যজ্ঞের কাষ্ঠ, যেন বছরের পর বছর একভাবে যজ্ঞের আগুন জ্বলতে থাকে, সেই পরিমাণ কাষ্ঠেরও জোগাড় লাগবে। কারণ যজ্ঞ শেষ হতে হতে হতে, আহুতি দিতে দিতে ভগবান প্রকট হবেন, তবে তো যজ্ঞ শেষ হবে। এবার সেখানে 6 মাসও লাগতে পারে, 10 বছরও লাগতে পারে, 20 বছর, বা এই জন্মটাও চলেও যেতে পারে। খুব ভালো না, তাহা নাই করলাম। বললে যজ্ঞে যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, সেই মন্ত্র উচ্চারণটা কে করবে? বললেন কেন? আমাদের পাড়াতে ওই যে ওইখানে আছে না, অমুক ঠাকুর আছে তো, উনি করবে। আচ্ছা, বললেন যে ব্যক্তি যজ্ঞে আহুতি দেবার জন্য বসবেন এবং যে আচার্য দেব বসবেন, ওই 2 জনের একজনও আসন ত্যাগ করতে পারবে না। বললেন আধা ঘন্টা পূজার মন্ত্র পড়লেই ঠাকুর মশাই উঠে গিয়ে বাইরে গিয়ে একটু জল টল পেতে হয়, এটা আমি এমনি করলাম, জল পেতে হয়। আর বছরের পর বছর এক আসনে ধ্যান লাগিয়ে বসে যজ্ঞ করতে হবে, জীবনও চলে যেতে পারে, শুধু বছর কেন। বললেন যে ব্যক্তি যজ্ঞে আহুতি দেবেন, সে উঠতে পারবে না, না আহার, না নিদ্রা, না মৈথুন, না বাহ্যক্রিয়া, কিচ্ছু করবে না, আসনই ত্যাগ করতে পারবে না। ভাগবত শ্রবণেরও সেরকম বিধান আছে। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে বলেছেন, যদি ভাগবত শ্রবণের প্রকৃত ফল পেতে হয়, এক মনে এক জায়গাতে একভাবে বসে থাকতে হয়। এমনকি এমনও বলা আছে, এক আসনে বসতে হয়। কিরকম ভাগবতে বিধান দিয়েছেন? বলছে যদি কোথাও সাপ্তাহিক যজ্ঞ হয় শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে, সেখানে একটা নির্দিষ্ট আসন রাখতে হয়, প্রত্যেক দিন ওই এক আসনে বসে ভাগবত শুনতে হয়। আচ্ছা, যে মন্ত্র উচ্চারণ হবে, অর্থাৎ বেদ মন্ত্র উচ্চারণ হবে, তো বেদ মন্ত্র উচ্চারণ যে করবেন তার তো বদনই ঠিক নেই, তার মুখে উচ্চারিত মন্ত্র কোনো ফলপ্রদ হবে না। প্রেম সে বলো, তাহলে যজ্ঞ দ্বারাও ভগবানকে পাওয়া গেল না। এবার এলো অর্চন, অর্থাৎ পূজা, ভগবানের বিশেষ পুজো করা। বলে কি দিয়ে পূজা করবে? কেন? ফুল, তুলসী, গঙ্গা জল, ভোগ, নৈবেদ্য, ময়রার দোকানের মিষ্টি, মিষ্টান্ন, সন্দেশ। বলে একটা বস্তুও পূজার যোগ্য আছে এখন বর্তমানে? আচ্ছা, তাও পেলাম, মন।
ঠিকঠাক অর্চন আমার দ্বারা হবে? পুজো করে ভগবানকে লাভ করা দাপর যুগে ছিল, ভগবানের সেবা করে গোপীরা ভগবানকে পেয়েছেন। কিন্তু কলিযুগে এই তিনটার একটাও সম্ভব না। বিচার করে দেখুন, না হবে 10 মিনিট ধ্যান লাগানো, না হবে 6 মাস ধরে যজ্ঞ করা, না হবে ওই পূজা করে ভগবানকে লাভ করা। কেন পূজায় পাবো না কেন? বলে আমরা পূজা করি স্বার্থযুক্ত হয়ে। প্রত্যেকে ভগবানের পুজো করি, তার পেছনে কিছু আশা থাকে। কি থাকে না? পুজো করছি মানে কিছু পাবো আমি। নইলে লক্ষ্মী পুজো কেন করো তোমরা মায়েরা? বলো দেখি। সরস্বতী পুজোর দিন ঘটা করে সরস্বতীর পুজো কেন করি? বা এই যে অক্ষয় তৃতীয়া, বা এই যে পয়লা বৈশাখ, এই যে গণেশ, সিদ্ধিদাতা গণেশ ইত্যাদি ইত্যাদি, এদের এত পুজো অর্চনা কেন করি? প্রত্যেক বৃহস্পতিবার করে লক্ষ্মীর একেবারে ঘটা করে অর্চন হয়, পুজো হয়। বলে এর পেছনে আমার কিছু চাওয়া পাওয়া আছে। সবাই জানে লক্ষ্মীর পুজো করলে আমাদের কি হবে? কি হবে? আয়ু দেবে? আয়ু দেবে না, ধন ঐশ্বর্য দেবে। তাহলে যে পুজোতে কিছু চাওয়া পাওয়া থাকে, সেই পুজোতে সেই সিদ্ধি লাভ হবে? হবে না। তুমি যে বস্তুগুলো চাইছো, যে বস্তুগুলো চাইছি, সে তো তুচ্ছ জিনিস। এই অর্থ সম্পদ বৈভব, এ তো আমার কর্মফলে আমি পাবো। আমি কর্ম, আমরা একটা কথা সবসময় বলি, শূন্য হাতে এসেছি আবার শূন্য হাতে যাব। একদিক দিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে গেলে কথাটা মিথ্যে কথা। কেন মিথ্যে কথা? বলে আমরা শূন্য হাতে আসিও নি, শূন্য হাতে যাবও না। তাহলে আসার সময় কি ছিল? বলে আসার সময় কর্মফল সঙ্গে ছিল, যাবার সময়ও সেই কর্মফলই থাকবে। পূর্বের গুলো এখন খরচ করছি, বর্তমানের গুলো খরচ পরে হবে। প্রেম সে বলো। তো শ্রীমান মহাপ্রভু চিন্তা করলেন, কলির মনুষ্য জাতি, এই কলির জীবগণ এই তিনটা দ্বারা ভগবানকে পাবে না। তাহলে কোনো তো উপায় দিতে হবে। বললেন কি উপায় করব? বললেন এমন কোন উপায় করতে হবে যেটা খুব সহজ হয়। কেননা কলিযুগের মানুষের আয়ু অল্প, তার মধ্যে এই বাল্যকাল খেলাধুলো, যৌবনকাল সংসার ঠেলতে ঠেলতে, বৃদ্ধকাল অসুখের ব্যাধি সহ্য করতে করতেই চলে যায়। তার মধ্যে আহার, নিদ্রা, মৈথুন, আরো 3টি বস্তু আরো যোগ আছে। সংসারের প্রতি বেশি আসক্ত। সেই জন্য শ্রীমান মহাপ্রভু বললেন যে কলির জীব এই 3টি করে ভগবানকে কোনোদিন পাবে না। তাই বললেন কি, যে সব বাদ দিয়ে দাও, আমার শরণাগত হও, আর আমার এই যে দেওয়া হরি নাম, তোমরা ব্যাস এই হরি নামের সেবা করতে থাকো। তবে কিভাবে? অসৎ ক্রিয়া কুটি নাটি, ছাড়ো অন্ন পরিপাটি, অন্ন দেবে না করি হরতি। কিন্তু আমার দেখা যায় কি, বিশেষ করে আমার মন এক জায়গায় স্থির নয়। সব থেকে বেশি প্রয়োজন প্রথম স্তরে মনকে দাঁড় করানো। যে কোনো এক জায়গায় দাঁড় করি, আর ছুটবো না। এতে যা হয় হবে, কিছু পেলাম না পেলাম এদিকে দেখা দেখিনি। আগে মনকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দাও। অসৎক্রিয়া কুটিনাটি, ছাড়ো অন্ন পরিপাটি, অন্ন দেবে না করি হরতি। এখানে অসৎক্রিয়া কুটিনাটি এগুলো যতক্ষণ হৃদয় থেকে না যাবে ভক্তগণ, ততক্ষণ নামের প্রতি নিষ্ঠা কোনোদিনই আসা সম্ভব নয়।
যে নাম কলিযুগে মোক্ষপ্রদ, যে নাম কলিযুগে প্রেমদাতা, যে নাম কলিযুগে ভবতরী, যে নাম কলিযুগের উদ্ধারকারী, সেই নামের প্রতি রুচি তখনই আসবে যখন অসৎ ক্রিয়া খুঁটিনাটি ছাড়তে পারবো। অসৎ ক্রিয়া কাকে বলে? ক্রিয়া তো দুই প্রকার, কর্ম দুই প্রকার। কি কি? সৎকর্ম, অসৎকর্ম। সবাই জানে, ছোট ছোট বাচ্চারাও বলতে পারবে। কিন্তু এটুকু জানতে হবে যে কোনটা সৎকর্ম আর কোনটা অসৎকর্ম। বললেন সব থেকে বোঝার একটাই উপায়, সহজ উপায়। কি? শাস্ত্র সম্মত কথা হলো সৎকর্ম, শাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা হলো অসৎকর্ম। প্রেম সে বলো। তাহলে আমাকে ধ্যান রাখতে হবে, আমি প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা বা শয়নে যাওয়া পর্যন্ত যে কর্মগুলো করছি, রুটিন মাফিক চলছি, মেশিনের মতো চলছি, সেই কর্মগুলো আদৌ শাস্ত্র বিরুদ্ধ না শাস্ত্র সম্মত, এই বিচারটা আমাকে আগে আনতে হবে। যেমন ছোট্ট করে বলি, আমার তো অভ্যাস আছে, আমার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই একেবারে স্নান নেই, দ্রাণ নেই, কাপড় চোপড় ছাড়াছাড়ি নেই, উঠেই গিয়ে আগে কিছু, বুঝেই গেছেন আশা করি, ব্রহ্মসে বলো, টি চা খানা খানা, অর্থাৎ ব্রেকফাস্ট। শাস্ত্র বললেন স্নান বিনা ভোজন করিলে বিষ্ঠা অর্থাৎ মল ভোজন করা হয়। যে ব্যক্তি স্নান না করে কিছু আহার করে সে বিষ্ঠা মল গ্রহণ করে। তাহলে এগুলো আমাকে মেলাতে হবে, যে সমস্ত কাজগুলো করছি আমি আদৌ ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা। নইলে সেবা এতখানি করলাম, এতখানি করে গেলাম সেবা, মানে এক কড়াই বিরাট একটা রান্নার আয়োজন করেছি, দিতে হবে চিনি, শেষমেশ দিয়ে দিয়েছি এক গাদা নুন। কি হলো? সব রান্না বান্না নেমে গেল। যখন প্রসাদ পাওয়া, যেটা মুখ্য কাজ পাওয়া, যখনই কেউ বদনে দিলে যাচ্ছে না, সমস্ত যজ্ঞ আমার নষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ আমি যে সারাটা দিন যে কর্মগুলো করছি সেটা মিলানো হলো না আমার, যে আদৌ শাস্ত্র যুক্ত না শাস্ত্র বিরুদ্ধ। এবার এই কথা যদি খোলসা করে বলতে যাই তাহলে সবার তো আহার বন্ধ হয়ে যাবে। শাস্ত্রে এমনও বলা আছে তিথি অনুযায়ী সবজি বন্ধ থাকবে। আজকে কি চলছে বলতো? গতকাল নবমী ছিল, নবমী ছিল না? নবমীতে কি নিষেধ থাকে জানো? লাউ। নবমীর দিন লাউ ভক্ষণ মানে গোমাংস সমতুল্য। দশমীতে, দশমীতে কি? কলমি শাক। একাদশীতে ছিম, দ্বাদশীতে মূলো সম্ভবত। আমার মন্দিরে চাক লাগানো আছে। দ্বাদশীতে পুঁই শাক না, হ্যাঁ তোমাকে দিয়েছি। প্রেম সে বলো, জোর সে বলো। এইভাবে তিথি অনুযায়ী সবজিটাও নিষেধ থাকে সংসার জীবনে। এইবার দেখুন, অসৎ ক্রিয়া কুটিনাটি, অসৎ ক্রিয়াটাই আমার ছাড়া এখনো হয় না, অসৎ কর্মটাই আমি বাদ দিতে পারিনি। কিন্তু ভগবানের কাছে এত বড় একটা ডালি নিয়ে গিয়ে বসেছি, একটা দুটো না, অনেক বড় তালিকা। এটা চাই, এটা চাই, এটা চাই, এটা চাই, এটা চাই, এটা চাই। বেশ, ভগবান খুলে দেখলো বড় তালিকা। বেশ, তোমাকে তো দেব, কিন্তু তার পরিবর্তে তুমি কি দিতে পারবে?
দোকানে কিছু আনতে গেলে মূল্য দিতে হয়, গৌরহরির কাছে গেলে মূল্য দিতে হয়, কিন্তু এই জাগতিক কোনো মূল্য নয়, মোহর নয়, টাকা পয়সা নয়। বলছে তোর যত পাপ আছে সব নিয়ে নেব, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে আর করব না। পৃথিবীতে আছে যত পাপ তোর, আর যদি না করিস সব দায় মোর। এবার দিয়ে দিলাম, আজকের গুলো সব দিয়ে দিলাম, কিন্তু কালকে কি আবার যে কার সেই, এরম হলে হবে না। মানুষ ভুল থেকেই শুধরে যায়। দস্যু রত্নাকর যদি সাধু সঙ্গ পেয়ে যদি মহাত্মা হতে পারে, রামায়ণ রচনা করতে পারে, আমরা রামায়ণ নাইবা রচনা করলাম, কিন্তু আমরা প্রকৃত মান হুশ জ্ঞান বৈরাগ্য ধারণ করে ভক্তি দেবীকে তো লাভ করতে পারবো, প্রেম সে বলো। কিন্তু এই ভক্তি দেবীকে লাভ করতে গেলে কি বললেন? অসৎ ক্রিয়া কুটিনাটি। এই কুটিনাটিটা কি বস্তু? বলেন এই হলো মানে খুব ভালো একটা বিষয়, যাকে বলে হজমুলা। মায়েরা হজমুলা চেনো? এই হজমের গলি, বাচ্চারাও খায় অনেকে, বড়রাও তো আছে। তো এই হজমুলা হলো কি? এই কুটিনাটি। কিরকম কুটিনাটি? বলে ওর কথা ওর কাছে, আর ওর কথা ওর কাছে, মাঝখান থেকে হাত খালি। অর্থাৎ অপরের দোষগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে অলংকার দিয়ে গয়না গাটি পরিয়ে প্রস্তুত করে সামনে প্রদর্শন করা। ধ্যান দিয়ে শোনো, লক্ষ্য করে দেখবেন, আমরা আমাদের নিজেদের দোষগুলো দেখি, হ্যাঁ, নিজেদের দোষগুলো দেখার চেষ্টা করি? আমি তো করি না, কিন্তু অপরের দোষটা ধরতে ভীষণ ভালো লাগে। ওই যে কি বললাম, আছে ছোট্ট একটু দোষ, তাতে গয়না পরিয়েছে, হার পরানো, নাকের কানের সব পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রস্তুত করা, মানে আরো সুন্দর করে দেখানো। কিন্তু নিজের দোষটাকে কি করি? নিজের দোষটাকে সুন্দর একটা বাক্সের মধ্যে রেখে তালা মেরে রাখি, যাতে এই দোষটা কেউ দেখতে না পায়, জানতে না পায়। কিন্তু অপরের দোষটা সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে ধরি, ওর কথা ওর কাছে, ওর কথা ওর কাছে, ওর সংসারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, ওর সংসারে অশান্তি বাঁধিয়ে দেওয়া, পরনিন্দা পরচর্চা, এগুলো থাকলেও হরিনামের সেই পূর্ণ ক্রিয়া হবে না। তাই বললেন অসৎ ক্রিয়া কুটিনাটি ছাড়ো অন্ন পরিপাটি, অন্ন দেবে না করি হরতি। অন্নদেব বলতে বলি নানান মন্দিরে দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি, সর্বধর্ম পরিত্যাজ মামেকম শরণম ব্রজ, সব বাদ দিয়ে কেবল ভগবানের শরণাপন্ন হও। বলে ভগবানের শরণাপন্ন হব, আমি তো নানান কালী পূজা আসলে জোড়া পাঠাও মানত করি, আর সরস্বতী পূজা আসলে ওটাও করি সেটাও করি, কোনোটাই বাদ দেই না। এমন এত এত চাহিদা একা একজন পূরণ করতে পারবে? হ্যাঁ, আমার এত এত প্রকার চাহিদা, বিভিন্ন রকমের চাহিদা, তো তোমার ওই ভগবান একা এত রকমের চাহিদা দিতে পারবে? ওনার দোকানে এত কিছু আছে কি? ওই আমার মনে হয় নাই, তাই জন্য ভাগ ভাগ করে ওই যার যার কাছে আছে যেটা তার কাছে ছুটে যায়। বলো রাধা রানী কি? বললেন শোনো, ভগবান সর্বশক্তিমান, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, রসঘন শ্রী বিগ্রহ, অনাদিরাদি গোবিন্দ, যিনি সর্বকারণের কারণ। ব্রহ্মা যখন
সৃষ্টি হলো, চোখ খুলে দেখলেন আমি একটা পদ্ম ফুলের উপর শুয়ে আছি, অর্থাৎ বসে আছি। কারণ ব্রহ্মা তো নিজের নামও জানে না, কি পরিচয় কিছুই জানে না। মানে ব্রহ্মা চারিদিকে তাকায়, কিছুই দেখতে পায় না। তো ব্রহ্মা মনে মনে চিন্তা করছে আমি একটা পদ্মের উপর বসে আছি, এই পদ্মের যে নালটা আছে, এই নালটা ধরে 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 যুগ যুগ ধরে নেমেছিল, তাও অন্ত খুঁজে পাইনি। কিন্তু কি দেখতে পেলেন? দেখলেন একজন বিরাট পুরুষ অনন্ত নাগের ওপর একটা কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে, নাগ তার উপরে শয্যায় শুয়ে আছেন। প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কে, আমার পরিচয় কি, আমার কাজ কি, আমি কি করব? ভগবান তার ইচ্ছা শক্তি দিয়ে তার ভেতরের সেই জ্ঞান, সৃষ্টি জ্ঞান, তা ব্রহ্মাকে দিলেন। ব্রহ্মা সেই জ্ঞান নিয়ে এসে সৃষ্টি করতে লাগলেন। তার দেওয়া। যে সরস্বতী আমাদেরকে বিদ্যা দিচ্ছেন, সে সরস্বতী পেলে কোথায়? সে সরস্বতী দেবীও ভগবানের দাসী, ভগবানই তাকে একটা দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে। তাই বললেন তুমি যার উপাসনাই করো না কেন, যতদিন কৃষ্ণ ভক্তি না করবে ততদিন তোমার প্রকৃত সাধনা হবে না। প্রেম সে বলো। বলে আমি যে এত এত দেবদেবী ইত্যাদি অর্চন করি, পূজা করি, এগুলোতে কিছু হয় না? হয়। কি হবে? এতে তো তুমি সেই দুর্লভ বস্তু, সেই নিতাই প্রেম, গৌর প্রেম তো পাবে না। তোমার বাসনা পূরণ হবে। কোন বাসনা? জাগতিক বাসনাগুলো পূরণ হবে। কিন্তু জীবের তো মূল বাসনা হওয়া উচিত প্রেম, সেই প্রেম তো দিতে পারবে না। তারাও যে সেই প্রেম পাওয়ার জন্য তপস্যা করেন, সেই প্রেম বোঝার জন্য তপস্যায় রত। ব্রহ্মা কত করে ভগবানের চরণ ধরে বলেছে, হে নাথ একবার আমায় বৃন্দাবনে পাঠিও, মনুষ্য শরীর না হয় একটা কীট পতঙ্গ করে দিও, তাও যদি না হয় বৃন্দাবনের একটা লতা করে দিও আমায়। কেন? বললেন বৃন্দাবনে গেলে তোমার ওই মাধুর্য ভাব, ওই মাধুর্য রস, ওই প্রেম বস্তু আমি বুঝতে পারবো। ওই ট্রেনে করে বৃন্দাবন দর্শনে যাওয়া আর বৃন্দাবনে প্রবেশ করা এক বস্তু নয়, আকাশ আর পাতাল। গাড়ি করে বৃন্দাবন ধামে দর্শনে যাওয়া আর প্রকৃতই বৃন্দাবন লীলায় প্রবেশ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রী গুরু পাদ পদ্ম আশ্রয় করে শ্রী গৌর মহারাজের আদেশ অনুসারে শ্রী গুরু মহারাজ আমার হাতখানা ধরে, আমার কেশ গুচ্ছ ধরে যদি যোগ্য মনে করে আমাকে নিয়ে গিয়েও সেই যুগল কিশোরের সেবায় নিয়োজিত করলেও করতে পারে। কিন্তু সেই প্রবেশ আর দর্শন আলাদা জিনিস। তাই বললেন যা পেলে আর কিছু পাওয়ার অবকাশ থাকে না, বাকি থাকে না, সেই বস্তুটা খোঁজার চেষ্টা হোক। যা পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়, যা কাছে থাকলে আর কিছুর অভাব বলে মনে হয় না, যা কাছে আসলে সব কিছুর অভাব দূর করে দিতে পারে, সেই বস্তুটাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বস্তুকে খোঁজাখুঁজি করে চলি। প্রেম সে বলো। সেই বস্তুটা হলো প্রেম। কে দিতে পারবে? বললেন আমাদের গৌরহরি, আমাদের সদ্গুরুদেব বৈষ্ণব ঠাকুরগণই তা দিতে পারেন। কিন্তু অন্য দেব দেবী আদি তারাও এ বিষয়ে ভিখারি।
এই বিষয়ে তারাও ভিখারি, তারাও ছুটে বেড়ায় এই বস্তুটাকে পাওয়ার জন্য। নইলে প্রশ্ন হয় না, ভোলানাথের কি দরকার আছে ওই সুন্দর সোনার লঙ্কা রাবণকে দিয়ে দিয়ে শ্মশানে গিয়ে পড়ে থাকার? দেখতে পান, দেবরাজ ইন্দ্র কত সুন্দর সিংহাসনে বসে থাকে, অন্যান্য দেবতাগণ কত সুন্দর ভাবে থাকে, কিন্তু ভোলানাথকে দেখা যায় শ্মশানে থাকে। তার বেশভূষা কিরকম বলছে, পরে এক ওই বাঘের ছাল, যদি কৃষ্ণপ্রেমের হৃদয় তাও থাকে না, দিগম্বর, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, নাক ঝুলছে গলায়, এলো তেলো কেশ, জটা, সারা শরীরে ছাই মাখানো, উস্কো খুস্কো চেহারা। কেন? পার্বতী দেবী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, হে দেব, আমারও তো ইচ্ছা হয় অন্যান্য দেবীদের মতো আমিও একটা সুন্দর জায়গায় থাকি। হ্যাঁ, গিয়ে দেখো তো রম্ভা, উর্বশী এরা কত সুন্দর সোনার মহলে থাকে। গিয়ে দেখো তো অন্যান্য দেবীগণ কত স্বাচ্ছন্দ্যে দিন যাপন করে। আর তুমি আমাকে নিয়ে ওই পর্বতে পর্বতে কতগুলো ভূত প্রেত, কতগুলো সার, এই নিয়ে শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে বেড়াও। তা আমার কি ইচ্ছা হয় না যে আমিও একটু সুন্দর সেজে গুজে একটা সুন্দর প্রাসাদে থাকি? ভোলানাথ ভগবান বলছে, ও তোমার বুঝি এরকম বাসনা জেগেছে? বলে, বাসনা হলেই বা ক্ষতি কি? তুমি দেবাদিদেব মহাদেব, দেবেরও আদি তুমি, তা তোমার এই শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে বেড়ানোটা কি মানায়? হ্যাঁ, যেখানে কেউ যায় না, রাত্রে যেখানে কেউ থাকে না, সব দেহ পুরানো পর্যন্ত থাকে, পুরানো হয়ে গেলে পিছনে ঘুরে আর তাকায় না, ওইভাবেই চলে আসে, আর সেইখানটাই তুমি বেছে নিয়েছো থাকার জন্য। বললে, কি করতে হবে দেবী? বললেন, আমার একটা প্রাসাদ চাই। বেশ, প্রাসাদ তো করবে, কিন্তু এখানে থাকবে তো? বলেন, আমি অত শত জানি না, আমার একটা প্রাসাদ দরকার। বেশ, লঙ্কা তৈরি আরম্ভ করলো, আরো প্রস্তুত হয়ে গেল, উদ্বোধন হবে। তা উদ্বোধন করতে গেলে তো একটা পণ্ডিতের দরকার, তাই না? একা নিজের মন্দিরে একা একাই তো উদ্বোধন করা যায় না, বা 2-4 জন ভক্তের দরকার হয়, বা আমার বাড়ি একা একাই তৈরি করলাম, একা একাই ঢুকে গেলাম, প্রবেশ করলাম, এরকম তো হয় না, একজন তো দরকার। বেশ, কাকে ডাকা যাবে? বলে, ওই রাবণকে ডাকা হোক। রাবণ ছিল ভোলানাথের পরম ভক্ত। যে রাবণ এরকম আহুতি জীবনে কেউ দিতে পারেনি, নিজের মস্তক কর্তন করে ভোলানাথকে দিতে গেছিল। আমরা তো কি দিতে যাই, ওই শ্রাবণ মাসে একটু দৌড়াদৌড়ি হুড়াহুড়ি লেগে যায় 4টা সোমবার, আর শিব পুজোর দিন আগে সারাদিন নির্জলা থেকে রাত্রেবেলা একটু রুটি খাও, রুটি পাই, হ্যাঁ, একটু জল বেলপাতা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করি, তাও আবার জলটা নেই বোতলে। আপনারা কি করেন জানি না, আমি তো করি। প্রেম সে বলো, বোতল ব্যাগের মধ্যে ফিট হয়ে যায়, বলে মায়েদের সাইড ব্যাগেও চলে আসে, অসুবিধা নাই, হাত ব্যাগেও চলে আসে বোতল। বলে, বৈদ্যনাথ মন্দিরে আমি নিজে দেখেছি, লাইভ দেখেছি, এমনও দেখা যায় এত ভিড় হয় তো ওই বোতলের ঠিপি খুলবে কেমন করে, ওই নিয়ে যায় প্লাস্টিকের ঘট এখন বেরিয়েছে আধুনিক যুগে, ঢাকনা পেঁয়াজ দেওয়া থাকে, ওই প্রশাসন তো ঠেলতে থাকে, যারা গেছেন সাক্ষাৎ তারা জানেন, আমি লাইভ দেখেছি, যাইনি এখনো, ওই ঢাকনা খোলারও সুযোগ দেয় না, বলে ঢাকনা সমেত ওই ঘটি মটি শুদ্ধা দিয়ে দেয়, কি দেয় না, আমি তো দেখেছি, না দেখে বলছি না।
খোলারও সময় নেই, ঢালারও সময় নেই। বলে প্রভু দয়াময় খুলে নিও, দিলাম কৌটা সমেত। বলে বোতলের এতটুকু একখানা মুখ, ওই ঝাঁকতে ঝাঁকতে প্রশাসন আমাকে ঠেলা দিয়ে বের করে দিবে। ঝাঁকাঝাঁকির কি দরকার আছে ভাই, বোতলটাই দিয়ে দে। বাবা খুলে ধীরে সুস্থে শান্ত মতো খুলে, হরি বল। কি অযুক্তিকর? এই তো আমাদের সেবা। বলে কি কি ভালো, ভালোই তো। আশুতোষ অল্পতেই সন্তোষ, বলে আর নাই। আশুতোষ নাম লকারে তালা মেরে রেখে দিচ্ছে ভোলানাথ। বলে জল ঢালতে ঢালতে শিবলিঙ্গ ক্ষয় হয়ে গেলেও আর প্রকট হব না। কি করলেন? রাবণকে ডাকা হলো। পূজা পাঠ সমস্ত শেষ। এবার দক্ষিণা ছাড়া তো কোনো কিছু পুণ্য হয় না। গীতারই কথা, যে কোনোই সৎকর্ম সাত্বিক কর্ম করো, দক্ষিণা না দিলে সেটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কি দক্ষিণা? রাবণের বড় ভালো লেগেছে প্রাসাদখানা। বলে আমার প্রভু শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে বেড়ায়, এই প্রাসাদ দিয়ে করবেটা কি? দক্ষিণা চাইতে হয় একটা জুত মতো চাইব। বলে প্রভু যা চাইবো তা দেবেন তো? মানে দেব, কেন দেব না? যজমান তুমি আমার ঘরে আজকে এসেছো, যা চাইবে দেব। বলে আমি কিছু চাই নাই, প্রাসাদটাই চাই। প্রেম সে বলো। খুব ভালো, নিয়ে নাও। পার্বতী দেবী চেয়ে হা করে দাঁড়িয়ে রইল। কি হলো? এত খড়কুটো পুড়িয়ে প্রাসাদটা তৈরি হলো, উদ্বোধন হলো, কিন্তু এক রাত থাকতেও পারলাম না। তখন ভোলানাথ বলছেন, দেবী সব সুখ সবার কপালে থাকে না। আর হরিনামে পাগল হয়ে, ভগবানের জন্য পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো সবার পক্ষেও সম্ভব নয়। এই কণ্ঠী ধারণ করে বুক ফুলিয়ে বাজারে চলার মতো বুকের পাটা সবার হয় না। ললাটে ঊর্ধ্বপুণ্ড তিলক নিয়ে শিখা ধারণ করে বাজারে এই ধুতি আদি পোশাক পরিধান করে সবার বুকে দম হয় না ঘুরে বেড়ানো। প্রেম সে বলো। এই হলো অবস্থা। যে ভগবানকে ভালোবেসে ভোলানাথ শ্মশানে পড়ে থাকে গো। কেন? বলে শ্মশানটাই কেন বেছে নিয়েছি জানো? বললেন পৃথিবীতে সব থেকে নির্জন জায়গা হলো শ্মশান। এর থেকে বড় নির্জন জায়গা হয় না। নির্জন জায়গা কি করবে? বলে আমার নাম জপে খুব সাহায্য করবে। এখানে নাম জপ করছি বসে বসে, পাশে লেগেছে ঝগড়া, তো মনটা তো ওদিকেই ছুটবে। আর শ্মশানে কেন থাকে জানো? বললেন শেষমেশ যেখানে যেতে হবে সেখানে গিয়েই বসে থাকি না কেন, রাস্তাটা কমিয়ে রাখি না কেন? আর সমস্ত মান অভিমান অহংকার যেখানে শেষ হয়, আমি রাজা, আমি ধনী, আমি উচ্চ কুলীন, কত কত প্রকার পরিচয় সমাজে থাকে, তাই না? অহংকার অভিমান কত প্রকার বস্তু থাকে। বলে ওই শ্মশানে গিয়ে খুঁজে দেখো তো কে ধনী। ওই ধনী ব্যক্তির ভস্যটা আলাদা করে দিও তো। অহংকার অভিমানী এদের ছাইটা, দেহ পোড়ানো ছাইটা একটু আলাদা করে দিও তো। বলে ও তো সম্ভব নয়, ওখানে সব মিলেমিশে একাকার। যেখানে নেই কোনো অভিমান। আমাদের অনেক বৈষ্ণব মহাত্মারা মাঝে মাঝে কথা বলেন যে মাঝে মাঝে 10 মিনিট 20 মিনিট আধা ঘন্টার জন্য হলেও শ্মশানে গিয়ে একা একা বসে থাকা উচিত কিছুক্ষণের জন্য। কেন? বলছে এতে বুঝতে পারবে, ভেতরে অনেক জ্ঞান আসবে, শিক্ষা পাবে অনেক। মাঝে মাঝে শ্মশানে গিয়ে বসে থাকা উচিত। কত অভিমানের শরীর, কত অহংকারের শরীর, কত গৌরবের শরীর, হ্যাঁ,
আমি দেখতে ভালো, আমার এত অর্থ আছে, আমার এত প্রতিষ্ঠা আছে, কোথায় থাকবে সেই দিন অত বৈভব? জীর্ণ শীর্ণ জরা ব্যাধিগ্রস্ত একটা শরীর ছেড়ে দেব, সেই শরীরটা নিয়ে গিয়ে চিতায় তুলে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে সবাই তামাশা দেখবে। এই তো শেষ পরিণতি জীবনে, এই তো গতি। যা তোমারও হবে আমারও হবে, নিশ্চিত হবে, কেউ আটকাতে পারবে না, ভগবানও আটকাতে পারবে না। আটকাবে কেন? এটাই ভগবানের সৃষ্টি প্রকৃতির নিয়ম, তা নিয়মে বাধা দেবে না। ভগবান কৃপা করলে সশরীরে চলে যেতে পারবে। ধ্রুব মহারাজ গেছিল যেমন সশরীরে, কিন্তু যেতে হবে, জায়গা ছাড়তেই হবে। এক জায়গাতে সারা জীবন কেউ থাকে না। ভগবান নিজে গিয়ে দেখিয়েছেন যে আমিও ছেড়ে দেই জায়গা। দেখো, দাপর যুগেও ভগবান জায়গা ছেড়েছেন, ত্রেতা যুগেও ছেড়েছেন, কলি যুগেও ছেড়েছেন। এটাই প্রকৃত সত্য। তোমাকে একদিন মৃত্যুর কবলে যেতেই হবে। কিসের অপেক্ষা? কার অপেক্ষা? কিসের জন্য এত বৃথা সময় নষ্ট? কেন করছো? কি ভাবছো কি বসে? দিনে দিনে দিন ফুরালো, ভাবছো কি বসে তুমি? আমি মনে মনে ভাবছি বেশ ভালো যাচ্ছে দিন। না, ভালো যাচ্ছে না দিন। যত দিন যাচ্ছে তত খারাপই হচ্ছে পরিবেশ পরিস্থিতি। যত দিন যায়, যত বেলা ওঠে বেলা ডোবে, আমার জীবন খাতা থেকে মাইনাসই হয়। আমরা বলি দিন দিন বড় হচ্ছে, না, বয়স কমছে। আমার একটা সীমিত আয়ু ছিল, সেখান থেকে একদিন যাচ্ছে ক্যালেন্ডারে যেমন আমরা দাগ দেই, আবার একটাতে দাগ দেই। প্রত্যেকটা দিন এক একটা দিন আমরা দাগ দিয়ে মুছে দিচ্ছি। ভজন হবে কবে? কিন্তু কি হলো? ঠাকুর মহাশয় বলছেন, আপন আপন স্থানে পীড়িতি সবাই টানে, ভক্তি পথে পরয়ে বিগতি। কি হচ্ছে? সবাই টানছে, শুধু টানছে না। আপন আপন স্থানে পীড়িতি সবাই টানে, ভজন পথে পরয়ে বিগতি। সংসার তোমাকে শুধু টানছে, এসো সংসারের জন্য কিছু করো। যতদিন করবে ততদিন টানবে। এই শরীর যখন আর সংসারের জন্য করতে পারবে না, তখন তুমি হবে বোঝা। বলবে মরলেও ভালো হতো। বলো, তখন বলবে মরলেও ভালো হতো, যে কষ্ট পাচ্ছে এর থেকে চলে যাওয়াটাই ভালো। কিন্তু আমি তো কোনোদিন ভাবি নাই এই দিন দেখতে হবে। আমি ভেবেছিলাম আমার দিন যেভাবে যাচ্ছে সেভাবেই বুঝি যাবে। না না, দিন কারো সমান নাহি যায়, কখনো নয়, কোনোদিনও নয়। দেখতে দেখতে বেলা ডুববে, শরীরের কার্যকরী ক্ষমতা কমবে, মানসিক স্মৃতি নষ্ট হবে, কথা বন্ধ হবে, কর্ণ শোনা বন্ধ করে দেবে, হাত পা চলবে না, শরীর ধীরে ধীরে বিকল হয়ে পড়বে। দেখেও শিখি না, চোখের সামনে হচ্ছে। এমনটা নয় যে এটা আমার সঙ্গেই প্রথম হবে, না, আমার চোখের সামনে স্ত্রী পুত্র বান্ধব যত মরি যায় শত শত, আপনারে হও সাবধান, এখনো সাবধান হও বলছেন ঠাকুর মহাশয়। কি বললেন? আপন আপন স্থানে পীড়িতি সবাই টানে, ভজন পথে পরয়ে বিগতি। তোমাকে টানবে যতদিন তুমি
সংসারের জন্য করতে পারবে ততদিন তোমাকে টানবে। না না না, এখন এখন হরিনাম ভজন এগুলো এখনকার নয়, পরে পরে করিস, পরে করিস। এখন মন দিয়ে পড়াশোনা কর, এখন মন দিয়ে সংসারটা কর, এখন মন দিয়ে ইনকাম কর, মন দিয়ে এগুলো কর। ভজন বলে ভজন পরে দেখা যাবে বৃদ্ধকালে। বলে তুমি যে বৃদ্ধকালটা জীবনে দেখবে সেটাও তো জানো না। হ্যাঁ, আমার জীবনে বার্ধক্যটা আদৌ আসবে কিনা আমি তো সেটাই জানি না। আমি তো এই অবস্থাতেই চলে যেতে পারি। বলে না, এরকম হয় না, সবরা জানি বৃদ্ধকালেই দেহ রেখে। বলছে এরকমই জানো, মায়ের গর্ভে সন্তান মারা যায় না, প্রসব হওয়া মাত্র সন্তান মারা যায় না। তার কি বয়স হয়েছিল মারা যাওয়ার? হয়নি তো। যতদিন তুমি করতে পারছো সংসারের জন্য, তোমার কত কদর, তোমার কথাই উঠবে, তোমার কথাই বসবে, তোমার কথা মতো সব হবে। যেদিন তুমি পারবে না সেদিন তোমার কি হবে? সংসার আমায় টানলো, আমি ছুটেও গেলাম, কিন্তু ফাঁকি দিলাম নিজে নিজেকে। আমি নিজে নিজেকেই ফাঁকি দিয়ে গেলাম সারাটা জীবন। ভেবে দেখুন, নিজেকে নিজে ফাঁকি দেইনি। ফাঁকি অন্য কাউকে কাকে দেব ফাঁকি? আমি নিজেই নিজেকে ফাঁকি দিয়ে গেলাম। কেন? ভজন করলাম না, এটাই সব থেকে বড় ফাঁকি। কি হবে জানো আমার সঙ্গে? যখন আমি আর করতে পারবো না, তখন তো একটা জায়গায় ফেলে রেখে দেবে। তখন চাইলেও আর ভজন করা যাবে না। আমি যে দিনটার জন্য অপেক্ষা করছি আসুক, সেদিন ভজন দেখে নেব, ভজন করে নেব। শেষবেলা একটু হরিনাম আদি করতে হয়, করে নেব, করা যাবে। অনেক সময় হাতে, অনেক সময় আছে, করা যাবে। সময় হোক, কেন করব না? করব। আমি কি বলেছি করব না? করব। কবে? বলে কবে করব? যেদিন সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দেব সেই দিন করে। বলে দায়িত্ব তুমি সারা জীবনে বোঝাতেও পারবে না, আর তোমার দ্বারা ভজনও হবে না। যে ব্যক্তি বর্তমানকে হেলা করে তার জীবনে ভবিষ্যৎ কোনোদিনও ভালো হয় না। বর্তমানটাকে যে কাজে না লাগায় তার ভবিষ্যৎ তো নাও হতে পারে, ভবিষ্যৎ তো নাও থাকতে পারে আমার চ্যাপ্টারে। আগামীকালকে সূর্যটা আমার জীবনে আছে কিনা আমি সেটাই তো জানি না। হ্যাঁ, আগামীকালের বেলাটা আমি দেখতে পাবো কিনা সেটাও তো নিশ্চিত নয়। কার অপেক্ষা, কিসের অপেক্ষা? এখনো হৃদয় নিতাই বলে ব্যাকুল হলো না, এখনো হৃদয় গৌর বলে ব্যাকুল হলো না, হা রাধে বলে এখনো হৃদয় কেঁদে উঠলো না। আর কবে হবে? হৃদয় আর কতদিনে ব্যাকুল হবে? সংসার সংসার করে তো বহুত গেল সময়, সংসার সংসার করে বহুত সময় পার করলাম। জীবনের যেগুলো প্রকৃত সময় ছিল, ভজন উপযোগী যেগুলো সময় ছিল, সেগুলো দিলাম নর্দমায়। প্রকৃত যে সময়গুলো আমার জীবনে ছিল সে সময়গুলো ঢেলে দিলাম নর্দমায়। বাকি রইল ওই অবশিষ্ট কিছু কিছু সময়, যে সময় চাইলেও কাজে লাগানো সম্ভব নয়। প্রকৃত সময় কোথায় গেল? বলে প্রকৃত সময়টা চলে গেল ওই নর্দমায়, ড্রেনে, নোংরা জায়গায়, যা কাজে লাগলো না। বলে সংসার করলাম, এটা কাজের হলো না, অকাজের। বলে সেই সংসারটাই কাজী, যে সংসার কৃষ্ণমুখী, যে সংসার ভজনমুখী। এত এত জগতে এত এত বৈষ্ণব রয়েছে, তারা কি সংসার পরিত্যাগ করে বেরিয়ে গেছে? বলে দাদা সংসার থেকে বেরোয়নি, কিন্তু সংসারটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিতাই চরণে দিয়ে দিয়েছে। প্রেম সে বলো। বলে তুমিও সংসারে যেমন রন্ধন করো, ওই ব্যক্তিটাও সংসারে রন্ধন করে। তুমি যেমন সকালবেলা ছেলেকে টিউশন পাঠানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠো, উনিও তাই করে।
তুমিও এত এত রান্না করো, উনিও রান্না করে, কিন্তু পার্থক্যটা কোথায়? তুমি রান্না করে সরাসরি নিজেই নিতাই গৌর হরি বল, আর উনি তা করেন না, বলে আমার সংসারে আর একজন সদস্য আছে, এক সদস্যকে না খাইয়ে আমি কেমন করে খাই? সেই বস্তুটা নিয়ে গিয়ে তাকে দেয়, তখন সে পায়। ঘুরে গেল দিক, সংসারটাই পাল্টে গেল। সংসারেই রইল, স্ত্রী পুত্র স্বামী কন্যা সবাইকে নিয়ে রইল। স্বামী প্রত্যেকদিন ডিউটিও করছে, ছেলে মেয়ে স্কুলেও যাচ্ছে, পড়াশোনাও হচ্ছে, সবই হচ্ছে, শুধুমাত্র দিকটা পাল্টে গেল, অর্থাৎ ভাব পরিবর্তন হয়ে গেল। সম্পূর্ণ সংসারটা নিতাই চরণে ছুটতে লাগলো। কে বলেছে সংসার ছাড়তে হয়? ভজন করতে হলে এইভাবেও তো সম্ভব। প্রেম সে বলো। কিন্তু কি হচ্ছে আমাদের সঙ্গে? বলে আপন আপন স্থানে প্রীতি সবাই টানে, ভজন পথে পরয়ে বিগতি। ভজনে বাধা পড়ে যাচ্ছে, কোথায় কেন? বলছে সংসার যে আমায় সংসারমুখী করছে, টানছে। সংসারের প্রত্যেকটা সদস্য যে আমায় টেনে নিতাই চরণে নিচ্ছে না, টেনে আমায় সংসারের দিকেই ফেলছে, জেনে শুনে ওই অনলের মধ্যে ফেলছে, জেনে শুনে গভীর কুয়োর মধ্যে ফেলছে, জেনে শুনে গভীর সমুদ্রের মধ্যে ফেলছে। কোন ঘরের ছেলে মেয়ে যদি ভজন করতে চায়, মা বাবা বাধা দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কোন ছেলে মেয়ে যদি ভজন করতে চায়, স্বামী এসে দাঁড়িয়ে যায়। বাড়ির কেউ যদি ভজনমুখী হয়, কৃষ্ণমুখী হয়, বাধা দিতে লেগে যায়। না না না, কত প্রকার বুদ্ধি দেয়, তখন কত জ্ঞান প্রদান করে। প্রকৃত জ্ঞান কেউ দেয় না, সাধুগুরু বৈষ্ণব ছাড়া প্রকৃত জ্ঞান কেউ দেয় না। প্রেম সে বলো, বলো রাধা রানী কি। তাই বললেন কি, শোনো ভক্তগণ, আপন আপন স্থানে প্রীতি সবাই টানে, ভক্তি পথে পরয়ে বিগতি। কিন্তু আমাদের ধ্যান রাখতে হবে, চতুর হতে হবে। আমাদের প্রতারণা বঞ্চনা এর থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে। যেমন বাড়িতে চারিদিকে ইলেকট্রিক তার আছে, বাড়ির বাইরে বেরোলে রাস্তা ভর্তি ইলেকট্রিক তার, হ্যাঁ তাই না? ওপেন তার রাস্তাতে, রাস্তার দুপাশে ওপেন ইলেকট্রিক তার থাকে। বাড়িতেও কত ইলেকট্রিক বোর্ড সুইচ আছে। তাহলে আমরা কি অসাবধানতার সহিত সেটা ব্যবহার করি? হ্যাঁ করি কি? সাবধানতার সহিত ব্যবহার করি। সেই ক্ষেত্রে কত সাবধানতা, কিন্তু ভজন করব সেদিকে কোনো সাবধানতা নাই। কত সাবধানতা বজায় রেখে যে হরিনাম করা উচিত, সেই দিকে ধ্যান নাই। কত সাবধানতা রেখে যে ভজনমুখী হওয়া উচিত, সেই দিকে ধ্যান নেই। এটুকু প্রথমত বুঝতে চাই না যে আমায় কলি সংসার এই প্রপঞ্চের মধ্যেই টেনে টেনে ফেলতে চাইছে। মায়া ব্যাধি আমাকে ধরাতে চাইছে। মায়া এক প্রকার ব্যাধি, যে ব্যাধির ঔষধ সবার জানা, জেনেও সেবন হয় না। ঔষধ জানা সত্ত্বেও সেবন হয় না। তাহলে ঔষধ খেতে ভালো লাগে না, ব্যাধিটাই বেশ ভালো লাগছে। সকালবেলা বৌমা একটা ঝাঁটার বাড়ি, সন্ধ্যাবেলা ছেলের একটা ধাক্কা খাওয়া, বেশ ভালো লাগছে। দুপুরবেলা একটু শুয়ে শুয়ে কান্দে বালিশ ভিজাই নেই, ব্যাস শান্তি, শেষ, সমস্যার সমাধান। এই তো গতকালকেই বা এর মধ্যেই একটা ঘটনা দেখলাম, আমাদের মালদার ঘটনা। একটা বয়স্ক মা, বৃদ্ধা, একেবারেই বৃদ্ধা, তার ছেলে এবং মেয়েরা কি করেছে, মায়ের কিছু জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে মুর্শিদাবাদের একটা জায়গার নাম বলছে মাটা, অত
স্পষ্ট কথা বলতে পারছেন না, আদো আদো শিশুদের মতো বলছেন। লরিতে তুলে নিয়েছিল, তুলে নিয়ে এসে মালদার একটা গলির মধ্যে নামিয়ে দিয়ে চম্পট। বোঝো, এই যে এত বড় কুম্ভ মেলা গেল, কেউ কেউ তো সত্যিকারের হারিয়েছিল, কতজনকে যে ইচ্ছা করে হারানো হয়েছিল। হ্যাঁ ভক্তগণ, সবাইকে আর ইচ্ছা করে হারিয়েছিল? কত কত আমার মতো সন্তান, বাড়ির বৃদ্ধ মা, বোঝা মা, চলো কুম্ভ মেলা নিয়ে যাব, মা তো খুব আনন্দ, কুম্ভ মেলা যাবো, চলো। কুম্ভ মেলায় নিয়ে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে মায়ের হাতটা ছেড়ে দিয়েছে। হারিয়ে গেছে মা, এসে বলেছে মা হারিয়ে গেছে, সমস্যা সমাধান। বাড়ির একটা ঝামেলা ছিল, তা গেছে কুম্ভ মেলায় দিয়ে এসছি, ভালো জায়গায় দিয়েছি, ভালো জায়গায়। বলে ভগবান তো সব নেবে গো, ল্যাংড়া খোরা কানা সব নেবে ভগবান, কিন্তু নেবে না শুধু পাপীকে। ভগবান সব নেবে, পাপ নেবে কি? আমার কৃতকর্ম নেবে কি? আমার কৃতকর্ম আমাকেই ভোগ করতে হবে। আজকে আমি যুবক আছি, কালকে আমি শ্বশুর হব, হ্যাঁ, তারপরে দাদু হব, তারপরে পরে পরে সংসারে লাথি খাবো। প্রেম সে বলো, এটাই বাস্তব। শুনতে তেতো লাগবে, কিন্তু এটাই সত্য। ঠাকুর মহাশয় বললেন, শোনো, এই প্রতারণার হাত থেকে বাঁচো। তোমার সঙ্গে প্রতিদিন প্রতারণা চলছে। কি প্রতারণা? বলছে তোমাকে ভোলানোর জন্য সবাই টানছে, তোমাকে ভজনচ্যুত করার জন্য টানছে। আপন আপন স্থানে প্রীতি সবাই টানে, ভজন পথে পরয়ে বিগতি। এতে কি হচ্ছে? তোমার ভজন ছুটে যাচ্ছে। এতে কি হচ্ছে? তোমারই ক্ষতি হচ্ছে। টানছে শুধু তোমাকে। বলে টানলে যাব না? বলে কোথায় আমার যাওয়া উচিত, কোথায় যাওয়া উচিত নয়, সেই বোধ কি তোমার আমার মধ্যে ভগবান দেয়নি? দিয়েছেন তো। এই কাজটা করলে আমার ব্যবসায় এতগুলো লস হবে, এটা যদি খুব ভালো বুঝি, তাহলে এই জায়গাটায় গেলে আমার অধর্ম হবে, ওই কর্মটা করলে আমার শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম হবে, সেটা কি আমি বুঝি না? এই হাত, যে হাত নিতাই গৌরের চরণে ফুল তুলসী অর্পণ করার জন্য, সেই হাতে যদি একটা প্রাণীকে ধরে হত্যা হয়, সেটা কি উচিত? বললেন খুনি। খুনি না? খুনি তো। তাই বললেন, শোনো, এই প্রতারণার থেকে বাঁচার চেষ্টা করো, প্রযত্নশীল হও। কিসের প্রতি যত্নশীল হতে বললেন? বললেন সাধকগণ একদিকে খুব যত্নশীল হবে। কোন দিকে? বললেন ভজনের দিকে খুব প্রযত্নশীল হতে হবে আমাদেরকে। বলছে এতটুক করছি, কিন্তু সেটাকে যত্ন করে রাখি। বলে আমার কাছে 1 ভরি সোনা আছে, এই 1 ভরি আছে দেখে কি ফেলে চড়ে রাখবো? বলে 1 ভরি আছে, সেটা করে যত্ন করে রাখবো, তাই না? বলছে আমার এতটুক যদি ভজন থাকে, সেটাকে ঢেকে রাখো, প্রদর্শন কম করে ঢেকে রাখো। বললেন ভগবানের জন্য কাঁদতে হলে সে কান্নাটাও গোপনে করা উচিত। প্রকৃত কথা এটা। ভগবানের জন্য যদি সত্যিকারের যদি অশ্রু বর্ষণ হয়, সেটাও গোপনে রাখা উচিত, সেটাও ঢেকে করা উচিত, আড়ালে করা উচিত।
নইলে ভক্তি চুরি হয়ে যাবে। যেমন আমরা ছোট্ট একটা ফুটফুটে বাচ্চাকে কি করি, একটা বড় করে একটা কাজলের ফোঁটা দেই, এইখানে আর একটা দিয়ে দেই। কেন বলে এটা হলো কি? মায়েরা তোমরা তো দিয়েছো, কি বলে এটাকে যেন? নজর, নজর টিকা বলে না? যাই হোক কিছু একটা বলে। বলে কি হয়? বলে ওই কাজলটা ওই কুদৃষ্টি থেকে বাঁচাবে। তো ভজনও তদ্রূপ, বাঁচাতে হবে। যে যত প্রদর্শন করব তার তত ক্ষতি হবে, চুরি হওয়ার ভয় থাকবে। যে কথাটা বলি না, যে একটা গাছে আম হয়েছে, গাছ ভর্তি আম, যে আমগুলো রাস্তার দিকে ওপেনে হয়ে আছে বাইরের দিকে, সে আমটা চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, বেশি। ওই আমটা থাকে না, ওই একটা ছেলে যাচ্ছে আম দেখে যেটা ঢিল মেরে পেরে নিয়ে চলে গেল। বিশেষ একটা বড় হলো না, পাকলো না, তার আগেই গাছ ফাঁকা। কিন্তু যে আমটা পাতা দিয়ে ঢাকা থাকে, কেউ দেখতে পায় না, একটা পাখিতেও টের পায় না, সে আমটা ধীরে ধীরে বড় হয়, বড় হয়ে পেকে ওঠে, পাকলে পরে ঝরে পড়ে, সেই আমটা গোবিন্দের সেবায় লাগে। প্রেম সে বলো। বলে আমি কি পেলাম না পেলাম তা যদি সারাক্ষণ প্রদর্শন হয়, না, খুব প্রযত্নশীল হতে হবে। যেমন ছোট্ট একটা চারা গাছকে কত যত্ন করে রাখি আমরা বড় করার জন্য, তদ্রূপ আমারও ভজনকে খুব যত্নের সহিত রাখতে হবে। তাই আমাদের ধ্যান রাখতে হবে যে আমরা ভজন তো করছি, নাম তো করছি, কিন্তু তা চুরি হচ্ছে না তো। যেমন দেখা গেল যে সারা গ্রাম ভরে ভিক্ষে করেছি, ভিক্ষে তুলেছি, ঝোলায় ঢেলেছি, ভিক্ষে নিয়েছি, ঝোলায় ঢেলেছি, এদিকে ঝোলা যে আমার ফুটো সেদিকে বিশেষ ধ্যান দেইনি। সারা দিন ঘুরে এসে বাড়ি এসে দেখে আমার ঝোলা যেমন নিয়ে গেছিলাম তেমনই খালি। বলে কেন? বলে ঝোলার দিকে নজর দেওয়া হয় নাই, ঝোলাটা যে ছিদ্র ছিল সেই দিকে ধ্যান আমার নজর যায় নাই। প্রেম সে বলো, বলো রাধা রানী কি। তাই ভজন যে যতটুকুই করি না কেন তাকে খুব যত্ন করে রাখতে হবে। কারণ যেটুকু করা হয়ে যাচ্ছে, যে সময়টা চলে যাচ্ছে, সে সময়টা কিন্তু আর আসবে না ফিরে। তো যে সময়টুকু জীবনে পার করছি, সে সময়টুকু গোবিন্দের সেবা দিয়েই যেন পার হয়। আমাদের এই ধ্যান রাখতে হবে জীবনে। যাই হোক, আমরা এখানে কথা বিশ্রাম দেই, সবাই মিলে বাহু উত্তোলন করে বলুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরে পরমাত্মনে প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দ গোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ওম তৎসৎ ওম তৎসৎ ওম তৎসৎ। জয় জয় নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে। হরি হরি বল। জয় জয় রাধা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে। নিতাই গৌর হরি বল। বঞ্ছা কল্পতরুভৎস কৃপা সিন্ধু বৈবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো